آپ دونوں میں سے کون سا بھائی ہاں لیڈ لینا چاہتا ہے؟ آپ دونوں ہاں آپس میں میں ڈیسائیڈ کر کر لیں رہا اور تھا، لیڈ لیں. جی سر. جی عامر بھائی. میں عامر کر رہا تھا. جی عامر بھائی حکم. ہاں بھائی سنیے، جی سر. آپ باب مفعلہ پڑھے ہیں؟ سوری سر ریپیٹ کریں. باب مفعلہ پڑھے ہیں؟ میزان کی گردان یاد ہے آپ کو؟ نہیں سر بالکل نہیں مجھے یاد. تو آپ گرامر نہیں جانتے اس کا مطلب؟ ہرگز نہیں جانتا. عربی کی گرامر نہیں جانتے؟ کچھ بھی نہیں جانتا میں تو سر. ہاں، تو جیسے میں انگریزی کا گرامر نہیں جانتا، جی جی. کہاں پر ہی استعمال ہوتا ہے، کہاں پر شی استعمال ہوتا ہے، اچھا جی. تو میں انگریزی کا ایکسپلینیشن کیسے کروں؟ یہ تو مشکل ہے. اچھا آپ جی. کو عامر میں بھائی، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے بس. سر آپ مجھے گرامر عامر سمجھائیں بھائی، ذرا فوراً سے پہلے. عامر بھائی پلیز گرامر پہ ٹاپک پہ کر رہا بات ہوں، کریں، کوئی ورنہ آپ بات عامر بھائی کوئی آپ بات ٹاپک پہ اگر بات نہ کر سکتے ہیں تو ایسے ایلیگیشن لگا کے دونوں کا ٹائم مت ویسٹ کریں، کیونکہ آپ مجھ سے نہیں، پہلے آئے. ایسا نہیں، ٹاپک ہی پر بٹ بات ہوگی. عامر بھائی اس سے پہلے بھی یہ اسٹریم بنا چکے ہیں جہاں انہوں نے پورا بتایا ہے کہ یہ سید تھے اور یہ شاہ کی لینیت سے ہیں، اور یہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، بعض دفعہ انہوں نے حدیث پڑھی ہوئی ہے، اور 36 سال کی عمر تک یہ مومین تھے، اور سب کچھ انہوں نے بتایا ہوا ہے. تو یہ سب ٹاپک اب واپس نہ لا کے ٹائم نہ ویسٹ کریں، جو مین ٹاپک ہے اس پر بات کریں، ورنہ مجھے مین کرنے دیں. ٹاپک پر بات کر کیونکہ رہا کیا ہوں. ہوتا ہے پہلے کہ دیکھیں، مین ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے آپ کو پہلے مقدمہ ہوتا ہے نا. بٹ جب تو یہ بتا چکے ہیں کہ ان کو عربی آتی ہے، اردو آتی ہے، ان کو گرامر بھی آتا ہی ہوگا، آپ ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں پھر؟ یا تو آپ مجھے بولنے دیں. اس طرح کیا ہوتا ہے نا کہ جو جس کو نہیں پتا وہ اگر کرتا ہے، پھر آپ ان سے پہلے، اس لیے میں چپ بیٹھ کے آپ کی سن رہا ہوں. بٹ آپ ادھر ادھر نہ جائے، ٹاپک پہ رہیں، ورنہ مجھے بات کرنے دیں. پر بات تو اسی نے تو پوچھ لیا. دیکھیے یہاں پر یہ خادع یخادع باب مفعلہ سے آیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں طرف سے. جیسے قاتل یقاتل مقاتلتن کے معنی بھی دونوں طرف سے لڑنا. تو دونوں طرف یخادعون میں باب کون شامل ہے؟ مفعل دونوں طرف میں کون کون شامل بتا ہے؟ رہا ہوں نا، فاعل اور مفعول دونوں شامل ہے. فائل اور مفعول. سنیے، یہاں پہ ویٹ ویٹ ویٹ، یہاں پہ اس نہیں آیت میں فائل کراس کون کون ہے کوشچن اور مت کیجیے، مفعول پہلے کون مجھے کون؟ بتانے دیجیے، پھر آپ کو جتنا پوچھنا ہے پوچھ لیجیے گا. ہاں تو اس فائل کا پہلے مطلب نہیں یہ نہیں ہوتا ہے. نہیں، پہلے ہم گرامر سیکھیں گے اب آپ سے. اس ہاں تو آیت میں یخادعون، دا ورڈ یخادعون کے اندر فائل کون ہے اور مفعول کیا ہے؟ پلیز یہ پہلے بتا دیں. منافقین ہے فائل، کون ہے جی؟ منافقین، اس میں دونوں منافقین فائل فائل ہے. ہوتا ہے، دونوں مفعول ہوتا ہاں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. فائل ہے کون؟ منافقین. منافقین ہے اس میں ہے فائل. دونوں. فائل کسے بابا کہتے ہیں؟ فائل کسے کہتے ہیں؟ فائل کی ٹرانسلیشن دیں سنیے سر. فائل کی ٹرانسلیشن دیں باب مفعلہ کی خاصیت یہ سر. ہے کہ اس فائل میں کی فائل دونوں ٹرانسلیشن طرف دے دیں ہوتا ہے. پہلے، آگے چلنے کی بجائے. میں آپ سے سیکھ رہا ہوں عربی. فائل کی ٹرانسلیشن دے دیں پہلے. فائل کرنے والے کو کہتے ہیں. بہترین. فائل وہ ہے جو کر رہا ہے، ایکشن پرفارم کر رہا ہے. ہاں یخادعون جس کا مطلب ہے دھوکہ دینا. سنیے نا، دھوکہ یہاں پہ دینے مطلب والا، ہے نا، یعنی کہ دھوکہ دینے والے کا ایکٹر جو ہے وہ ہے یہاں پہ سنیے کفار منافقین. جی سر اگلا بتائیے. کہ اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں دونوں فائل ہوتے ہیں، دونوں مفعول ہوتے ہیں. آپ کو اگر اچھا گرامر پتہ نہیں ہے تو معلوم کر لیجئے گا. اس کا کون سا دوسرا؟ ابھی آپ نے مجھے بتایا فائل اس میں ایک ہی ہے. دوسرا فائل کون ہے فائل اس وہ میں بتائیں. ایک ہی ہے. دوسرا یہ فائل اس کون ہے؟ بات کی خاصیت یہ ہے کہ فائل اور مفعول دونوں فائل ہوتے ہیں، دونوں مفعول ہوتے ہیں. اوکے. آپ کو مفعول کی معلوم ہے نا، ٹرانسلیشن دیں. مفعول کی ٹرانسلیشن دیں. مفعول جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں. اچھا جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے. اوکے ناؤ فعل واقعہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ سنیے فائل کے. سنیے، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. ایک یہ منٹ، جو آپ میں نے زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا. میں پہلے بتا دے رہا ہوں، پھر آپ کی بات سن لوں گا، پھر چھوڑ سر دوں جی گا. دیکھیں بات سنیں، تو میرے پاس آپ یہاں پہ کراس ہندی. کوشچن نہ رکے کیجیے. کراس عامر بھائی. کوشچن کریں گے تو مطلب واضح نہیں ہو پائے گا، بات عامر ادھر سے بھائی ادھر ہو رکیں جائے رکیں رکیں. ہمارے پاس گی. جتنے بھی ویورز ہیں وہ ہندی سپیکرز ہیں. ان کو پتا نہیں فائل کیا ہوتا ہے، ان کو پتا نہیں مفعول کیا ہوتا ہے. اگر آپ ٹھیک ہے، بتائیں گے نہیں تو پتا کیسے لگے گا انہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتا دے رہا ہوں نا. ہاں آپ مفعول کیا ہے؟ خاموش رہیں گے تھوڑی دیر، ہاں مفعول کیا تب ہے؟ بتا دوں گا. ہاں، خاموشی سے سن لیجئے، پھر نہ سمجھ میں آئے تو ضرور بتائیے گا، میں بتاؤں گا. اس میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. آگے کی آیت جو ہے وما یخدعون الا انفسهم، یہ باب نصر ینصر سے ہے. اس کا معنی ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر خود کو.
ओम ला यशूरून, और वो महसूस नहीं कर पा रहे। मतलब ये है कि मुनाफिकीन और कुफ्फार अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं और मोमिनीन को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो धोखा नहीं दे पाते हैं बल्कि खुद को धोखे में डाल रहे हैं, और वो खुद के बारे में उनको एहसास नहीं होता कि हम खुद धोखे में पड़ रहे हैं। जैसे आप लोग खुद धोखे में पड़ रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि हम अब मिसाल नहीं चाहिए, स्क्रीन मिसाल पर नहीं चाहिए, मिसाल नहीं चाहिए, मिसाल नहीं चाहिए, हम मिसाल मैं दूंगा, इस्लाम का नुकसान कर मिसाल देंगे, मैं दूंगा। आमिर साहब रुक तो जाइए, नुकसान तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। आमिर भाई कुरान फिर से आगे आप मत लोग निकले, नुकसान, मिसालें मैं अच्छा दूंगा। ठीक है, ठीक है। आपका काम नहीं है, मेरा काम है वो देना, क्योंकि अब हाँ आपने ठीक है। जलेबी बनाई है। लेट मी आंसर। एक बंदा है जलेबी आप कुरान जैसा, का आपका ट्रांसलेशन बोला। एक बंदा है आप जैसा जो मुझे धोखा दे रहा है। उसने मेरे 100 रुपए देने थे, लेकिन उसने 50 रुपए दे के मुझे कहा इतने ही पैसे देने थे, मगर मुझे मालूम है कि तूने 100 रुपया देना था, लेकिन तूने मुझे धोखा जरूर दे दिया है। अल्लाह तो ये कह रहा है, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू मा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशअरून। अल्लाह कह रहा है उन्होंने धोखा दिया मेरे को। अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, नबी नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है कि उन्होंने मेरे को धोखा दिया। अच्छा, वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। अच्छा, आप जो तफसीर पढ़ रहे हैं, तफसीर की किताब, किसी में ये तर्जुमा किया है कि धोखा दिया उन्होंने अल्लाह को? ये देखिए, ओ कोई मसला ही नहीं है। अब देखिए, आपको 5 ओपिनियन देते हैं, पांचों ओपिनियन पढ़िएगा। 5 ओपिनियन में पढ़े थे। मुझे बताइए, आपने जो 5 ओपिनियन मैंने पढ़े थे वो सुने थे? हाँ बिल्कुल सुना, किसी में भी नहीं है। अच्छा, उस 5 किसी में ओपिनियन भी में नहीं जो, है, आप जलेबी मत पकड़िए। आमिर होल्ड ऑन, टेक अ यार आमिर, चिल। यार एडम भाई मेरे से बात करें, आमिर भाई एम ही कर रहे हैं। ओके जी, जनाब आप तैमूर साहब आप बता दें, ये आप बता दें। आमिर भाई रुक जाए, मैं आप तक वापस आता हूँ, जरा तैमूर भाई का भी बात आ जाए तो फिर आप तक वापस आता हूँ। जी तैमूर भाई। यार जब एक दफा बता दिया गया, एक दफा पढ़ ली गई सामने स्क्रीन पर, फिर से वही। जी सर हुक्म। जी, तो मैं ये कह रहा था, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया, जिस तरह से अगर एक बाप है और उसने अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, और फिर उसने कुछ भी किया, और फिर आगे चल के उसने कुछ वादा किया था कि मैं आपकी देखभाल करूंगा आगे चल के, और उसने नहीं किया, तो उसे आप एक कॉमन लैंग्वेज में क्या कहेंगे, धोखा दिया कहेंगे ना। तो उस वे में यूज किया गया, ना कि उस वे में कि भाई गॉड को किसी ने धोखा दे दिया। ओके, लेकिन सर ये एक और मसला है, क्योंकि ये बात जो आप कर रहे हैं ना, वो चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 142 में आई है। लेट मी गो देयर फर्स्ट, मैं वापस इधर आऊंगा। 4 की 142 में आप वाली बात आई है, वो यहाँ पे नहीं आई। हम यहाँ पे देख लेते हैं, इन मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, बेशक मुनाफिकीन धोखा देते हैं अल्लाह को। और वो इन्हें धोखा के दे रहे हैं, जब वो खड़े होते हैं सलात को, नमाज को, तो सुस्ती से खड़े होते हैं और दिखावा करते हैं। तो अल्लाह मियाँ ने जो आप वाली बात है वो इस आयत में की है। ये आयत है चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 142 है। अब इसकी ट्रांसलेट देख ले। मुनाफिकीन अल्लाह को, खुदा को धोखा देते हैं। ब्रैकेट मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो ऑब्वियसली अरबी में नहीं है। वो इन्हें धोखे में डालने वाला है। कौन धोखे में डालने वाला है? अल्लाह धोखे में डालने वाला है। अल्लाह मियाँ कह रहा है मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देते हैं, जबकि अल्लाह खुद उन्हें धोखे में डालने वाला है। जब ये नमाज को खड़े होते हैं तो सुस्त और काहिल होकर खड़े होते हैं। तो अल्लाह धोखा देता है या मुनाफिक धोखा देते हैं, ये अब आप मुझे समझा दें इस आयत के मुताबिक। देखिए बात ऐसी है कि करने, चलिए बोलिए। जी सर। देखिए बात ऐसी है कि करने कराने वाला, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हर चीज हम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे होते हैं अल्लाह सुब्हान ताला। ठीक है, क्या 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 एक सेकंड, अल्लाह, वापस है। जी यानी मैं जी, अगर एक बच्ची का रेप कर रहा हूं तो वो मैं नहीं कर रहा, अल्लाह रेप कर रहा है। वो आपकी जहनियत उन्होंने बिगाड़ी और आपको गुमराह कर दिया है। एक सेकंड, ओके होल्ड ऑन, लेट मी रीकॉम्प्रिहेंड दैट। अल्लाह मियां ने मेरी जहनियत बिगाड़ी कि मैं एक छोटी बच्ची का रेप करूं, इसलिए मैं छोटी बच्ची का रेप करूंगा। देखें अल्लाह अल गैब है, ठीक है, अल्लाह अल गैब है, उसे हर चीज का पता है। हर चीज का पता है। अगर वो पहले ही, आप गुनाह करने से पहले ही आपको सजा दे देगा, तब तो आप जाके कल को कहेंगे कि मैंने तो गुनाह किया ही नहीं, आप नहीं, किस यहाँ पे ये बुनियाद पर प्रॉब्लम मुझे नहीं है, सजा यहाँ दे पे ये प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा अल्लाह ने मेरे दिमाग में ये डाला कि मैं एक छोटी बच्ची का रेप करूं। अगर तो मैंने अपने एक्शन से किया है तो फिर अल्लाह सजा दे सकता है ना। मगर अगर अल्लाह ने मुझसे खुद करवाया है, आपने कहा अल्लाह करवाता है, वो अल्लाह करता है, आप नहीं करते, अल्लाह करता है। तो अगर मैंने एक बच्ची का रेप किया है तो वो मैंने नहीं किया, अल्लाह ने किया है। फिर आपने उसको चेंज किया, आपने उसको मॉडिफाई किया। नहीं, मैं ये कह रहा था, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा। एक सेकंड, मैं ये कह सॉरी रहा सर, हूँ कॉन्टेक्स्ट आपसे दोबारा कि समझाइए, चेंज कीजिए, जरा नया जी कॉन्टेक्स्ट लाइए। जी, आप ह्यूमन है, आपके पास फ्री विल है, यहाँ पर फ्री विल है, सर ठीक आपने है। कहा नहीं है, अभी नहीं आपने नहीं, पहले मैं बोला नहीं है, सुने आपने सुने कहा आप नहीं करते हैं अल्लाह करता है, करेक्ट आपने बोला था।
دیکھیں میں بتاتا ہوں، آپ ہیومن ہیں تب آپ نے میں ہوں چوز human. کیا ہیومن لائف، آپ نے نہیں میں ہیومن نے لائف چوز نہیں چوز کیا کیا ہیومن تب لائف، سوری سوری سر یہ غلط ہے، ایسی بات نہ کریں سر، میں نے نہیں آپ چوز یہاں کیا. بھیجے گئے، ورنہ آپ اینجل ہوتے نا میرے بھائی، سر کس نے آپ کہا سر فرشتے یہ؟ ہوتے. نہیں سر نہیں، میں نے چوز ہی نہیں کیا. میں نے کب چوز کیا کہ میں انسان بنوں؟ میں پیدا ہوا میرے ماں باپ کی وجہ سے، میں پیدا ہو گیا. اب مجھے کیا پتا، ہمیں میں نے چوز کیا مجھے انسان بنا تھا. مجھ سے اگر پوچھتا تو میں فرشتہ بنتا، میں انسان کیوں بنتا؟ ہمیں دیکھیں آپ کو یاد نہیں ہے، وہ ہماری میموری اریز کی جاتی ہے اس سے پہلے، ہیں پھر ہمیں بھیجا جاتا ہے ادھر. ایک سیکنڈ واپس آئیں ذرا میں دوبارہ سن لوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں اللہ میاں نے میری میموری بھی اریز کر کے مجھے اس دنیا میں بھیجا؟ جی، آپ جب جنم ہوتا ہے آپ کو پھر یاد نہیں ہوتا کہ آپ نے چوز کیا ہے. اچھا میں آپ کے خیال میں نے چوز کیا ہوا ہے؟ ہر بندے نے چوز کیا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے، اچھا کیونکہ ہم جی ایک کون جڑے ان کے بڑا کا یار نام. یہ باقی لوگ میوٹ ہیں ذرا پلیز، جو لوگ نہیں بول رہے. کچھ مومن بھائی لوگ ہیں وہ میں نے ایڈ کر دیتا ہوتا ہوں. جی سر دوبارہ سمجھائیے گا آپ مجھے. ہیلو جی ایڈم بھائی تھوڑا یہ، ہاں جی سر یہ تیمور بھائی جب تک بولیں ختم نہیں کریں گے، کوئی بیچ میں ایڈ نہیں کرے انلیس کہ اس نے کوئی امپورٹنٹ چیز ڈالنی ہے. ایم آئی کریکٹ سر؟ سب لوگوں کو سن لیا سر؟ ہمارے پاس سمیر صاحب جڑے ہیں، آپ مومن ہیں پروبیبلی، اور شفیق صاحب جڑے ہیں اور وہ بھی مومن ہیں پروبیبلی. اگر آپ نے تیمور بھائی کی بات میں کوئی ایڈیشن نہیں کرنا سپورٹ میں یا نیگیٹ میں، تب تک آپ اپنا مائک بند رکھیے. ٹھیک ہے بھائی لوگوں؟ ٹھیک ہے. تھینک یو سو ویری مچ. تیمور بھائی پلیز. جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، ہم کو جتنے بھی انسان ہیں جتنے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں ابھی، مان لیجیے 8 بلین ہے ابھی نئے ریسرچ کے اکارڈنگ 8 بلین پیپل آن ارتھ. میں کہہ رہا ہوں سب کو چوائس دی جاتی ہے کہ آپ نے فرشتہ بننا ہے یا آپ نے یہ بننا ہے، اور ہم کیونکہ ہمیں فری ول کی عادت ہے اور ہم ادھر آتے ہیں، ہم فری ول چوز کرتے ہیں، اس لیے ہم انسان بننا چوز کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کا فری ول نہیں ہے، وہ ان کو وہ کرنا پڑتا ہے جو اللہ ان سے کہتا سر 2 سوال کر لوں آپ سے، برا نہ منائیے گا. ہے. جی بالکل آدم. آپ کے خیال میں فرشتے روبوٹ ہیں؟ they do exactly what Allah says, they have no sense of conscience, is that what you are saying? دیکھیں یہ ٹرمینالوجی تو آپ نے دی ہے نا کہ ہاں روبوٹ ہے، یہ تو آج روبوٹک کی ہے، روبوٹک ہے. ٹرمینالوجی. آج اوکے آج کی اوکے سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں نا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے روبوٹ بنایا، میں آج کی اوکے ٹرمینالوجی کے بارے میں بات کر رہا ہوں obviously. اوکے اوکے لیٹ می اگری دیر. جی so you agree with that, okay. now آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان ہے یہ اللہ میاں نے اوپر بنا کے رکھے ہوئے تھے، میں نے جسمانی کہا شکل آپ میں نے، یا روحانی شکل میں؟ جی میں نے یہ کہا کہ آپ نے چوز کیا، پھر آپ کو ادھر بھیجا گیا، پھر آپ کہہ رہے کہ جی آپ جی کے والدین اور آپ کے والد جی صاحب جی کی وجہ سے ابھی آپ ہم اوپر پیدا کی ہوئے، بات تو کر رہے ہیں وہ سر. گو بیک، ابھی ہم اوپر کی بات کریں. اوپر میں اور تمام دنیا کے لوگ اوپر تھے اور ہم اللہ میاں سے گپ شپ بھی لگا رہے تھے، کریکٹ؟ وہ تو آدم علیہ السلام تھے. سر ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چوز کیا اور اللہ میاں نے آپ آپ کی نے میموری چوز اریز کر کیا، دی، تو اس کا مطلب ہے میں پہلے سے تھا، رائٹ؟ سوری. اس 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 آپ اس کے ساتھ نہیں تھے، اس آپ کے شریر کے ساتھ آپ نہیں تھے اوپر، آپ کو بعد میں. روحانی فارم میں تھا. جی اوکے I'm trying to comprehend what you are saying. میں روحانی فارم میں تھا، اسپرچل فارم میں تھا، اپنی اسپرٹ کی فارم میں تھا، اور وہاں پہ میں اللہ میاں سے گپ شپ لگا رہا تھا، کریکٹ؟ رائٹ. اوکے گپ شپ کہاں، گپ شپ تھوڑی نہ ہوتا ہے اللہ سے. کیا ہوتا ہے پھر؟ ارے وہ اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں عامر بھائی، سب کا ایک کہنے کا لہجہ ہوتا ہے، ایڈم بھائی کا لہجہ ہے، وہ اس نہیں حساب سے نہیں کہہ رہے ہیں لہجہ جس حساب سے. لہجہ کی بات بھی نہیں ہے، اللہ سے تھوڑی نا یہ اللہ آپ کا دوست ہے دیکھیں یہ ہے ایڈم، کیا. ارے دیکھیں عامر بھائی، یہ سب باتیں امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے وہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ سب چھوٹی باتیں ادھر ادھر نہ کریں، اس سے سب کا نہ، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ ہاں چلیں واپس آتے ہیں. نہیں چلیں جو بھی ورڈ عامر بھائی کہہ رہے ہیں وہ کر رہے تھے، ہم گپ شپ نہیں لگا رہے تھے، ہم ان سے باتیں کر رہے تھے. باتیں کرنا صحیح ہے سر لفظ آپ کے خیال میں عامر بھائی؟ یار باتیں عامر کرنا بھائی بتائیں گے، مجھے نہیں پتا. عامر بھائی. باتیں مطلب اللہ تعالیٰ سے جتنی بات کی ضرورت ہوئی اتنی بات، وہ عہد الست میں جو بات ہونی تھی وہ بات ہوئی، لیکن اس اچھا کا یہ مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ اللہ ارے سے عامر ہمیشہ. بھائی یار کیا، عامر بھائی کیا کر رہے ہیں یار آپ؟ کیا یار بولیے. ٹاکنگ کہوں، میں کہہ رہا ہوں ٹاکنگ کہوں، میں بات چیت کہوں، میں گفتگو کہوں، میں وارتالاب کہوں، بات ایک ہی چیز ہے نا. اسے لوکل ڈائلیکٹ میں ہم لوگ گپ شپ کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی یار، آپ کیا ذہنی تربیت ہے یہ یار؟
नहीं, गपशप थोड़ी ना, अल्लाह से भाई गपशप। मेरे, अच्छा टॉकिंग कहते हैं एडम भाई, टॉकिंग कर रहे थे, चलिए टॉकिंग कर रहे अब थे, सही है टॉकिंग। आमिर भाई, टॉकिंग कर रहे थे, अब सही है, चलेगा, हम पढ़ सकते हैं, या फिर यही बातें करते रहे हम कि भाई गपशप कर चलिए रहे आप थे, गुफ्तगू कर रहे थे? तो यार आप अल्फाज बढ़िया। पकड़ना इंपॉर्टेंट है या पता नहीं यार क्या है, मीनिंग, आप ही बिल्कुल कर। बिल्कुल, मैं तैमूर भाई आपके साथ हूँ, मीनिंग पकड़ना इंपॉर्टेंट है, अल्फाज को पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यार बिल्कुल। मुझे ना ये, सॉरी सॉरी एडम भाई, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, मुझे ना ये, मैं जब देखता होता हूँ कई दफा आपकी स्ट्रीम ना, ये जो इधर उधर की मतलब छोटी छोटी, अब किसी बंदे का कहने का कुछ लहजा होता है, किसी बंदे का कुछ लहजा होता है, कोई चाय को चाय कहता है, कोई चाय कहता है। अब हमारे हिंदुस्तान में इधर कहीं कहीं पर उसको और कुछ कहते हैं, चाय कहते होंगे कहीं पर, बंगाल बंगाल में, तो इसका मतलब वो छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठ जाते हैं, जो मेन टॉपिक है उससे हट जाते हैं, या तो जहनी तरबियत होती है ऐसी है। सर बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। बात नहीं, तो जिसका भी नाम लिया जाए तो इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ भाई लेना इज्जत, चाहिए। देखे देखे आमिर भाई, मुझे ना एक, आपने पता नहीं वो इंडिया टीवी पे ना साहिल भाई आए हुए थे, ठीक है, उन्होंने ना, हाँ, उन्होंने ना, हेलो, आप बोलिए। ये पीछे से कोई बोल रहा है। यार ये मैं समीर काजी साहब को निकाल ही देता हूँ, बिकॉज ये पता नहीं क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं। जी सर कंटिन्यू। यार मैं ये कह रहा हूँ, मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, ठीक है, मेरा नबी, ठीक है, मेरा नबी पाक, वो मेरे लिए नबी है, कोई उन्हें रसूल कहे तो मैं उस पर ये नहीं कह सकता कि भाई आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं। साहिल भाई ने, मुझे ठीक से याद है, टीवी पे, घर पे ही चल रहा था, टीवी पे रसूल कहा और मौलाना साहब गुस्सा हो गए कि अदब से नाम लीजिए, हमारे नसों में दौड़ते हैं वो। भाई उन्होंने रसूल कहा है, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, हम बाकी सारे जो एडजेक्टिव लगा के हम कहते हैं कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद को हम सारे एडजेक्टिव लगा लेते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक कहते हैं, हमारा महबूब कहते हैं, रब का महबूब, वो हम लगाएंगे ना, तो आमिर भाई सब पे क्यों थोपना है, मुझे ये बात बताएं आप। अभी मैं जब सब, ये कह, देखिए आप लोग भी टॉपिक से बाहर जब बोल रहे भाई थे, मैं मैं एक मैंने, बता जी मैंने तो टॉपिक से बात हट के करा। ये बात आपसे पूछी है क्योंकि आपने देखो, एक एक अच्छे छोटी लोगों बात की पकड़ ली। बातचीत क्या होती देख, है, दुश्मन को भी, दुश्मन देखिए से देखिए, भी सुने बात सुने करते हैं, मेरी बात, उनसे भी आमिर बात करते सुने, हैं। पता है, सुने सुने, ये मेरी बात आप सुने, आमिर भाई देखें, आप मेरे उम्मती भाई हैं, दीनी भाई हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अगर कोई बात चल रही है उसमें, तो जो टॉपिक है उस पे बात करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, ना कि किसी के बोलने के लहजे पे। अब एडम भाई का पाकिस्तान के जो लोग हैं पंजाब वगैरह के, उधर का जो लहजा होता है वो डंगर और ये सब जो अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं वहां पर इस्तेमाल की जाती है। या उस दिन मैं सुन रहा था चूड़ा कहते हैं जो रास्ता साफ करता है उसको, हमारे यहाँ नहीं नहीं, झाड़ू वाला क्रिश्चियनों को कहते कहते हैं। हैं, क्रिश्चियनों को कहते हैं चूड़ा जी, क्रिश्चियनों को चूड़ा कहते हैं अच्छा पाकिस्तान जी, में। सॉरी, मुझे नहीं पता था, तो क्रिश्चियनों को जो चूड़ा अच्छा कहते वहाँ चलिए, के, आप बता दीजिए, छोड़िए। आप यूपी या बिहार से हैं? पक्का? मैं बंगाल है ना? से हूँ। जी बंगाल से। अब आपके बंगाल में बोका चोदा एक शब्द है ना, बोका चोदा, पता नहीं बड़े क्या बड़ा आप गंदा इसकी, लफ्ज है यार, ये तो बड़ा गंदा लफ्ज है यार ये किस तो। चीज को कहते हैं पता नहीं, बोका चोदा, मेरे इधर बंगाली दोस्त वगैरह कहते रहते हैं बोका चोदा तो है ना। तो अब हमारे बम्बई में तो बोका चोदा यूज नहीं होता, तो बम्बई में हम बच्ची कहते हैं। अब बच्ची का मतलब ये नहीं होता भाई कि मैं छोटी बच्ची कह रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को भी बच्ची कहता हूँ, अच्छा बच्ची, तैमूर भाई बमई, एक ये सेकंड सब रुकिएगा, होता है। एक सेकंड चलिए रुकिएगा, चलिए, अल्फाज के पीछे तैमूर मत भाई, पड़िए। आमिर भाई एक सेकंड रुकिएगा, दोनों रुके। आमिर भाई टॉपिक रुके। आमिर भाई एक एक पक्का मोमिन आया। जी जनाब, पक्का मोमिन सर, हुक्म। कौन कौन सी गाली निकालनी है सर? आप लाइव बैक स्ट्रीम में प्राइवेट में क्यों निकाल रहे हैं सर? आप इस वक्त लाइव हैं, गालियां निकाले रहे आज के। यार इन्हें ऐड ना करे एडम भाई, ये नहीं नहीं सर, हमारे ना मुझे दीन मुझे का चाहिए, नाम मुझे चाहिए। खराब। न्यू न्यू इंडिया जी, ये जो आप बैक स्ट्रीम में प्राइवेट चैट में गालियां निकाल रहे हैं, जरा यहाँ पे लाइव निकाल दें प्लीज। चले, हरी अप, यू आर लाइव राइट नाउ, अनम्यूट करें अपने आप को। शाबाश। यार भाई आप चले जाएं यार, ना करें, आप दीन का नाम खराब करते हैं न्यू सब इंडिया जी, कभी। ये जो आपने प्राइवेट चैट में गालियां निकाली हैं माँ बहनों वाली बेहतरीन किस्म की, ये जरा आप मुझे लाइव में निकाल दें प्लीज सर। न्यू इंडिया जी, आप म्यूट हैं, प्लीज जरा अनम्यूट करें अपने आप को। आपने मुझे धमकियां दी हैं प्राइवेट चैट में कि मुझे ऐड करो, मुझे ऐड करो, और आपने कमाल किस्म की जो गालियां निकाली हैं सर, वो जरा यहाँ पे दे दें जरा फटाफट। मैं बाकी लोगों से फिर बात कर लूंगा, सब लोगों से, ताकि आपकी हुज्जत पूरी हो जाए, एक दफा आपका दिली तमन्ना पूरी हो जाए। अब देखें भाई लोगों जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, न्यू इंडिया में जो मुझे चीजें कही हैं, मैं अगर यार उसका, एडम भाई क्या कह रहे थे, ये क्या कह रहे थे, सॉरी मैं देख जरा नहीं पढ़ पाया सकते हैं शायद। प्राइवेट चैट में, जरा पढ़े, जरा न्यू इंडिया के मैसेजेस पढ़ें, जरा प्राइवेट चैट पे क्लिक करें, अपने राइट साइड पे प्राइवेट चैट पे क्लिक करें और न्यू इंडिया के मैसेजेस पढ़ें जरा।
اور ذرا اسکرول اپ بھی کیجیے گا, ان کا بہترین قسم کے میسیجز جو ہیں وہ دیکھیے ذرا, آپ دیکھیے کتنے پیارے پیارے میسیجز انہوں نے کیے. نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ چپ کر. ہاں جی نظر آ رہا ہے یار سر؟ یار میری بات سنیں یار, ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ یہاں پر اسلام کو ریپرزینٹ کرنے آ رہے ہیں یا اسلام کا دفاع کرنے آ رہے ہیں, تو اس سے کیا میسج جائے گا جتنے بھی لوگ انڈیا یا انڈیا کے باہر یا جتنے بھی ملکوں میں بیٹھ کے ابھی پتہ نہیں اسٹریم دیکھ رہے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو آپ آئیے, ورنہ آپ کو برا لگتا ہے آپ چلے جائیے. اگر آپ سے نہیں ہوتا ہے تو دوسرا جو کرنا ہے اس کو کرنے دیجیے. آپ یہ سب مجھے سمجھ نہیں آتا ہے میرے مومن بھائیوں کو ہو کیا گیا ہے. سر وہ محمد صاحب کی روح آ جاتی ہے نا. بات کیجیے. چلیں میں نیو انڈیا کو اب نکال رہا ہوں کیونکہ ان یار کو میں نے ٹائم نبی دے دیا تھا, اب میں انہیں نکال رہا ہوں. تو آپ نبی آپ صلی اللہ بات علیہ کیجیے. وسلم کو, جی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وجہ سے آپ نہیں کہہ سکتے. جی ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ اسی طرح کا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے.